दैवत्यादिगुणार्णवम् हितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान्नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्नाथवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षिणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्रताकिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருளன் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாரிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து தேர்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் தெருளன் சோலை முதலருங்களுடன் புகழ்மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் செடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தொப்பியிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் நாழிமிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ శటగోపరందాది అనేటువంటి ఒక దివ్య ప్రబంధాన్ని కంబనాటాజ్వాన్ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన తమిళ కవి ఆయన రచించారు. ఆయన ఎంతో గొప్పగా రామాయణాదులన్నీ రచిస్తుంటే ఒకనాడు శ్రీరంగనాథుడు మా కంబుణ్ణి గురించి రచించారా, మా నమ్మాళ్వార్ల గురించి రచించారా కంబనాటాళ్వాన్ అని అడిగితే రచించినటువంటి దివ్య ప్రబంధము శటగోపరందాది అనేటువంటిది. ఇది కావ్య ప్రక్రియగా నమ్మాళ్వారు ఎలాగైతే నాయికా భావాలని అవి పొందారో
అలాగే కంబనాటాడ్వాన్ కూడా వివిధ రకములైనటువంటి ఆ అవస్థలను పొందుతున్నారు అనే విశేషాంశాలను కూడా చాలా చక్కగా చెప్తూ రచిస్తారు. ఇందులో మనం ఈనాడు 70వ పాసురంలోకి వచ్చాము. தொடங்குகின்றா நடன் சொல்லுகின்றேன் புருகூரர் தொழாமடங்குகின்றான் மன்னலஞ்சாத்தியாடுகின்றான் மதங்கி விளங்கு கண்ணார் பிழைப்பார் செனையீர் விரைந்தே குமிந்த படங்கு விண்ணார் பின்னை ఓగవన్నాదుం పదిగలుకే. ఇందులో శవయ్యేర్ ఓ సభాసదులారా అని పిలుస్తారు. అంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలారా అని. సభ అంటే ఇక్కడ ఒక నాట్య వేదికని తయారు చేశారు ఊహలో. ఇదంతా ఊహా చిత్రాలే. అందులో మతంగి అనేటువంటి ఒక డాన్సర్ని గురించి చెప్తున్నారు. మతంగి అంటే ఏమిటంటే 2 చేతుల్లో చురకత్తులు పెట్టుకుని అటు ఇటు చాలా వేగంగా తిప్పేస్తూ నాట్యం చేసేటువంటి నాట్యకర్తకి మతంగి అని పేరు. ఆ మతంగి భావాన్ని కంబనాటాడ్వాన్ పొందారు అన్నమాట. ఎవరి విషయంలో? నమ్మాళ్వార్ల యొక్క విషయంలో. ఇది మనం రోజు మర్చిపోకూడదు. నమ్మాళ్వారు పెరుమాళ్లను ఆరాధించినట్లుగా కంబనాటాడ్వాన్ నమ్మాళ్వారిని ఆరాధిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. సొల్లుగిండ్రేన్, ఇదిగో మీకు మాట చెప్తున్నారు, మీరు వినండి. మతంగి అంటే పాడుతూ ఆడేటువంటి ఆవిడ. ఎవరో పాడితే ఆడుతూ ఉంటారు ఇవాళ రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా వాళ్లే పాడుతూ వాళ్లే ఆడుతూ. మనకి సంగీతంలో చూడండి, వాగ్గేయకారులు అంటారు. వారే రచించాలి, వారే ట్యూన్ కట్టాలి, వారే పాడాలి. 3 పనులు చేస్తేనే వాక్ గేయకారులు అనేటువంటి మాట వస్తుంది అనమాట. ఇందులో 2 ఏమిటి అంటే పాట ఆట తెలిసినటువంటి ఆవిడ, రచన కాదు, పాట ఆట తెలిసినటువంటి ఆవిడ. నడంతొడంగు కింద్రాడు నృత్యం చేయడం మొదలుపెట్టింది ఒక ఆవిడ. ఒక డాన్సర్ వేదిక పైకి వచ్చింది, చేతిలో 2 చురకత్తులు ఉన్నాయి, వేగంగా నాట్యం చేయడం మొదలు పెట్టింది. కురుగుర తొడామడంగు కిన్నాళ్, వస్తువున ఇష్ట దైవానికి ప్రార్థన చేయడం అనే సంప్రదాయం ఉంటుందండి డాన్స్ లో. అలాగే ఈ డాన్సరు కురుగుల్ సెడగోపన్ అని ఆయనకు ముందు దాసోహం పెట్టింటాడు. అంటే ఆవిడికి ఇష్టదైవం నమ్మాళ్వారు. ఆవిడంటే ఎవరిక్కడ? కంబనాటాడ్వానికి ఇష్టదైవం నమ్మాళ్వారు అన్నమాట. అలా నమ్మాళ్వార్లకి నమస్కరించి మళ్ళీ తెరలోకి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు డాన్స్ మళ్ళీ మొదలవుతుంది అనమాట. మండలం సుత్తి ఆడుగిన్రాళ్, వలయాకారంగా ఆడతారు. ఆ కత్తిలు తిప్పేటప్పుడు కత్తిని గుండ్రంగా తిప్పుతారు, వాళ్ళు గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఆడుతూ ఉంటారు. చాలా విశేషంగా ఉంటాయి ఈ ఆటలు. పల్లెటూళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఉండేవని. 2 కత్తుల్ని పట్టుకుని, లేకపోతే చేతుల్లో దీపాలు పెట్టుకుని, లేకపోతే నెత్తి మీద కుండను పెట్టుకుని, ఇలా రకరకాల వైవిధ్యాలతోటి అద్భుతంగా నాట్యం చేయడం వలయాకారంలో ఒక మతంగి యొక్క లక్షణం అన్నమాట. ఆట పాట తెలిసిన ఆవిడ యొక్క లక్షణము అన్నమాట. అలాంటి ఆవిడ్ని చూస్తే అయ్య బాబోయ్ ఎంత అందమో, విడంగు కన్ను పిల్లైపారు. ఆ అందాన్ని చూసేటప్పటికి అందరూ మనసు పారేసుకుంటారు. ఇక్కడ అందం ఏంటండి? నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పాసుర అందాలని తెలిసేటప్పటికి ఎవరైనా మనసు పారేసుకుంటారు. ఎవ్వళ్ళు అలాగ ధైర్యంగా ఉండలేరు. ఇంద్ర పడంగు విన్నాల్ పిన్నయ్యం పరిగళకు పోగవన్నాదు. ఈ తెర తీసేటప్పటికి ఆవిడ యొక్క అందానికి అందరూ మూర్ఛిల్లిపోతారు. ఇక్కడ తెర తీయడం ఏమిటి, దర్శనం ఏమిటి అని అంటే, తెర అనేటువంటిది జ్ఞాన నేత్రాన్ని అడ్డుకున్నటువంటి త్రిగుణాత్మకమైన తెరటండి. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణాలతో ఉన్నటువంటి ఒక తెర మన అందరి కళ్ళ ముందు ఉందన్నమాట. ఆ తెరని అలాగ తొలగిస్తే లోపల ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క దర్శనం మనకు అవుతుంది. నాలోనే ఉన్నవాడు నాకు అగుపడడు, ఇదేమో ఈ దాగుడు మూతలేమో, ఈ సృష్టి విచిత్రమేమో. అంతర్యామిని మనం చూడలేం. ఎప్పుడు చూడగలుగుతాము? అజ్ఞానము అనేటువంటి యవనిక తెరతీయగరాదా అని త్యాగరాజస్వామి గారు పాడారు. అంటే నాలో మత్సరమును తెరతీయగరాదా అన్నారండి. అహంకారము,
అసూయ, ఇవన్నీ తెరలు మనకి భగవద్ దర్శనానికి. వాటిని మనం పోగొట్టుకుంటే అప్పుడు ఆ సౌందర్య రాశిని మనము చూడగలుగుతాము. ఎవరిని? నమ్మాళ్వార్లని. ఆ నాట్యం చూడగలుగుతాం, ఆ పాసుర వైభవాన్ని వినగలుగుతాం, ఆ పరోపదేశాన్ని అందుకోగలుగుతాం అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా మతంగి అనేటువంటి ఒక నాట్యకర్తని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని మనకి అందించినటువంటి కంబనాటాడ్వాన్ కవితా వైభవాన్ని ఎంత పొగిడినా సరిపోదు. ప్రత్యేకంగా నమ్మాళ్వార్ల పాదాలే అని అనడంతో పాటు ఈయన చేసే గొప్పదేంటి, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ప్రక్రియని మనకి పరిచయం చేస్తున్నారు. ఇవాళ మతంగి ప్రక్రియని మనకి పరిచయం చేశారు. మతంగి అంటే చురకత్తులు పట్టుకొని తానే పాడుతూ వలయాకారంలో నాట్యం చేసేటువంటి స్త్రీ. ఎవరు ఇక్కడ వారు? కంబనాటాళ్వాన్. ఎవరిని దర్శించారు? లోపల ఉన్నటువంటి నమ్మాళ్వార్లు వారి పాసురార్థమైనటువంటి భగవత్ తత్వాన్ని దర్శించారు కంబనాటాళ్వాన్ అనేటువంటి చాలా మంచి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ అనుగ్రహించారు. అలాంటి కంబనాటాళ్వాన్ మనకి పొగిడి అందించి వారి వైభవాన్ని తెలిపేటువంటి వారు ఎవరి విషయం? నమ్మాళ్వార్ల విషయం. వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో 2వ తిరువాయిమడిలో 11వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాము. ఇది ఫలశ్రుతి పాసురం. ప్రతి 10లో దశకంలో కూడా 11వ పాసురాన్ని ఫలశ్రుతి పాసురము అని అంటారు. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. மெலியுனோ தீர்க்கும் நம் கண்ணன் கடல்கள் மேல் மலிப்புகள் வன்குருகூர் செடுகோபன் சொல் ஒலிப்புகள் 1000 இப்பத்தும் வல்லவர் மலிப்புகள் வானவர்க்கு ஆவர் నల్కోవయ్యే. నిత్యసూరుల యొక్క దివ్యానందాన్ని మనం పొందగలుగుతాము అనేటువంటిది ఫలశ్రుతి. ఎవరైతే ఈ 10 పాసురాలు శ్రద్ధాసక్తులతోటి చదువుతారో వారికి నిత్యసూరుల అనుభవం కలుగుతుంది. ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక చిన్న విశేష విషయం చెప్తుంటారండి. ఏమండి భగవంతుడు అంతా ఉన్నాడు అన్నాడు, నాకు కనపడ్డామండి అన్నారనుకోండి, పోతనామాచిలో వారు ఏమన్నారు? ఎందెందు వెతకి చూచిన అందందే కలడు. వెతకాలి. ఆ వెతికే జ్ఞాననేత్రం మనకు ఉండాలి. మన చుట్టూ ఇలా గాలి ఉందండి, ఇందులో ఏమున్నాయో మనకేం తెలియదు. ఆ మిర్రర్ ని తీసుకొచ్చి దాంతో చూస్తే అబ్బో ఎన్నున్నాయా అనిపిస్తుంది. అలా ఆ జ్ఞాననేత్రం మనకి ఉండాలి అన్నమాట. అప్పుడు మనకి అన్ని విషయాలు స్పష్టంగా తెలుస్తాయి అని. ఇందులో నిత్య సూర్యులతో ఎలా కలుస్తామండి అని అంటే, వారు ఎంత ఆతృతగా పెరుమాళ్ళని సేవించుకుంటారో అంతకంటే ఆతృతగా మనం ఆ గోష్ఠిలో చేరి పెరుమాళ్ళని సేవించుకుంటాము అనేటువంటిది ఇది ఫలశ్రుతిగా మనకు అందిస్తున్నారు. దీనికి మొత్తం మీద ఒకసారి ప్రతిపదార్థాన్ని చూస్తే మెలియం నోయ్ తీర్కుం కണ്ണన్ అన్నారు. వాడిపోవడానికి కారణమైన విరహం. ఇక్కడ మనకి ప్రేయసి ప్రియులుగా చెప్పి లోకంలో ఎవరు? వాళ్ళిద్దరూ జీవుడు పరమాత్మ. పరమాత్మకి దూరమైనటువంటి జీవుడు విరహ వ్యధలో ఉండడాన్ని పరాంకుశ నాయకిలో మనం దర్శిస్తున్నాము. ఆ విరహ వేదన తీరేలాగా వచ్చి దర్శనమిచ్చినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఆయన కడల్ మేల్ శ్రీపాదాల మీద మలిపుగలివన్ కురుహూర్ సెడగోపన్ సొల్. మంచి కీర్తి కలిగినటువంటి తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వారు. ఏమంటే తిరునగరికి కీర్తి ఏమిటండి? నమ్మాళ్వారైతే పాసురాలు రచించారు, అవి ఇవి చేశారు కాబట్టి అని. అసలు నమ్మాళ్వార్ల కంటే ఎక్కువ కీర్తి తిరునగరికే. ఎందువల్ల ఆ మహానుభావుణ్ణి అందించిన గొప్ప కీర్తి ఫస్ట్ మార్క్ అది కొట్టేసింది అనమాట. నమ్మాళ్వారు నా దగ్గర పుట్టారు, నా దగ్గర అవతరించారు అనేటువంటి ఒక దివ్యానందాన్ని కలిగించేటువంటిది. అందుకని నిన్న పాసురంలో చెప్పుకున్నాం, మొత్తం ఊరంతా అక్కర్లేదండి, అక్కడ ఉన్న తోటలు చూసినా చాలు, అక్కడ ఉన్న పొలాలు చూసినా చాలు, అందులో పారేటువంటి ఏరు చూసినా చాలు, అందులో మలిచినటువంటి పద్మాన్ని చూసినా చాలు, ఆ చింత చెట్టుని చూసినా చాలు, తొర్రని చూసినా చాలు, భాగ్య విశేషం చేత అందులో ఉన్న నమ్మాళ్వార్లని
సేవించినా చాలు అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని అలాంటి నమ్మాళ్వార్లు సొల్పుగల్ చెప్పినటువంటి కీర్తి కలిగిన అంటే కళ్యాణ గుణాలు. ఇక్కడ కీర్తి అంటే ఒలి ఆయిరత్ ఈ స్పష్టంగా ప్రతిపాదిస్తోంది ఈ తిరువాయిమొഴി. తిరుమాళ్ల యొక్క కళ్యాణ గుణాల ప్రతిపాదనే తిరువాయిమొഴి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఆయిరత్తిప్పత్తు ఆ 1000 పాసురాల్లో ఒక 10 పాసురాలు వల్లవర్ అభ్యసించగలిగిన వారు. అభ్యాసం అనే మాటని నమ్మాళ్వార్లు ఆచార్య పరంపరతో కూడా ఉండి చెప్తున్నారు. ఇగో మీరు అభ్యాసం చేస్తున్నారు, అదే చేయమని నేను చెప్తున్నాను అని నమ్మాళ్వార్లు వెనక ఉండి ఆ అభ్యాసంలో కూడా నాలుక మీద నాట్యం ఆడేలాగా ఆ లక్ష్మి గారు, శ్రీలక్ష్మి గారు ఇలాంటి వారు ఇంకా కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కదండి. వాళ్ళ నాలుక మీద నాట్యం ఆడేలాగా కూడా ఈ తిరువాయిమొഴి పాసురాలు ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నాయి నాలుకల మీద. అలాంటి వృద్ధి పొందుతున్న వానవర్కు మరి నిత్యసూరులకు కూడా అదే ఆనందం అంటండి. మన నిత్యసూరులతో సమానం అవుతాం. ఎలాగా వారు ఎలాగైతే పెరుమాళ్ల సన్నిధిలో నిలబడి అలా దివ్యగానం చేస్తూ ఉంటారో మనం కూడా అలాగ చక్కగా చెప్పమంటే వాళ్ళు చూడండి కళ్ళు మూసుకుని మరీ చెప్పేస్తారు. ఎందువల్లంటే ఏమో ఏ పక్క నుంచి అయినా చూస్తున్నారేమో, అందిస్తారేమో, ఇలాంటి అనుమానాలకి కూడా తావు లేకుండా అంత ఆత్మవిశ్వాసం అండి ఆ పెరుమాళ్ళను అలా దర్శించగలగడం అనేటువంటిది. అలాంటి వాళ్ళు వానవర్కు నీల్కోవై ఎవరు నిత్య సూర్యుల సంబంధాన్ని పొందుతారు. మళ్ళీ వెంటనే ఇంకో మాట అన్నారండి, ఏమండి వారైతే కంఠస్థం చేయగలిగారు, నాకు చూసి చదవడమే రాదండి బాబోయ్, మరి మా గతి ఏమిటి అని. అది విన్నవారికి కూడా నిత్య సూర్య సమానత్వం వస్తుంది, అది అన్నవారికి కూడా నిత్య సూర్య సమానత్వం వస్తుంది. ఇంకా చెప్పారు భట్టర్ వారి వ్యాఖ్యానంలో, అది చేయాలి అని అనుకుంటే చాలు నిత్య సూర్య సమానత్వం వస్తుంది. ఇది మరీ చూడండి ఎంత ఛాయస్, గేట్ ఎత్తేసారంటారే అలాగా. నేను చదవలేనండి, చదవాలి అని అనుకుంటే చాలట నిత్య సూర్య సమానత్వం వచ్చేస్తుంది అని ఈ 10లో మనకి చెప్తున్నారు. దీన్ని 7 వ్యాఖ్యానంలో ఎలా చెప్పారో మనం చూద్దాం. 60వ పేజీ. నిగమత్తిల్ ఈ 10లో చివరిగా, ఈ దశకంలో చివరిగా ఈ తిరువామణి అభ్యసిక్క వల్లార్ నిత్య సూర్యులకు సదృశరావర్ ఎంగిరార్ నిత్య సూర్యులతో సమానమవుతారు అంటున్నారు. మెలియునోయ్ తీర్కం మెలియం ఎన్ను తాయారు కైవాంగినాள். వాడిపోవడం, వాడిపోయి నోటిలో మాట రాక సెంగు చక్కరం అని ఏడాదికి ఒక మాట మాట్లాడుతోందని చెప్పుకున్నాం కదండి. అంత బాధపడినటువంటి ఆవిడ నేనేం చెయ్యాలి అని అలా పడి ఉంటే పిన్నయ్యం ఉడయ్యవన్ కైవిడానే ఆయన చేతిని వదిలిపెట్టడండి. అది చాలా ముఖ్యార్థం. మనకు శక్తి ఉన్నంత కాలం వరాహావతారం యొక్క చరమ శ్లోకార్థం ఇదే. మీకు శక్తి ఉన్నంత కాలం మీరు నన్ను ధ్యానం చెయ్యండి. మీకు ఎప్పుడైతే శక్తి లేదో అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని తలుచుకుంటాను. నయామి పరమాంగతి, పరమగతికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళతాను అని చెప్పినట్లుగా స్వామి విడిచిపెట్టడండి. పెత్తోరిందార్ ఈ 8లో 9వ దశకంలో వస్తుందండి. ఇది పొందిన వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే పరమాత్మని ధ్యానిస్తారో వారు నిత్య సూర్యులని పొంది తీరుతారు, అంటే పరమపదం వెళతారు, స్వామిని సేవిస్తారు ఇత్యాది. నన్ కണ്ണన్ మా కృష్ణుడు. ఇక్కడ ఉందండి వ్యాఖ్యానంలో ఆనందం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే తాసా మావిరభూచౌరి ఎండ్రిప్పడి పట్ట ఆపత్తుక్కడిలే వందు ముఖం కాట్టుమెన్ను ప్రమాణ ప్రసిద్ధి. చిన్న విషయమే, గోపికా గీతంలో వస్తుంది చక్కగా. అంగనా మంగనా మంతరే మాధవో. ఆహా ఏమి ఆనందంగా నాట్యం చేసి 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 ఉన్మస్తకావస్థ అంటారు. ఇంకా ఏమైపోయిందో తెలియదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటారు డ్యాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారండి, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారండి అంటారు. అలాంటి ఉన్మస్తక స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇంకా వీళ్ళు ఏమైపోతారో అని పరమాత్మట తాసామావిరభూత్ శౌరి అప్పుడు వచ్చాటండి. ఒక్కసారి
టక్కుమని వాళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షం అయ్యాటండి. ఎవరండి? శౌరికి. శౌరి అని ఎక్కడ పెరుమాళ్ళకి పేరో తెలుసా అండి? తిరుక్కన్నపురం శౌరిరాజ పెరుమాళ్ళని. ఆ దివ్య దేశంలో ఉన్న పెరుమాళ్ళకి శౌరి అనేటువంటి పేరు. స్మయమాన ముఖాంబుజ, నవ్వుతూ వచ్చాటండి. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానిస్తారు, ఒక వ్యక్తి మనని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారండి, ఎప్పటికీ రావట్లేదండి. వాళ్ళు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు మనకి. ఇంకా మనకి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది, బాధ వచ్చేస్తుంది. ఆ దుఃఖంలో రాని చెప్తాను ఈ పని, అసలు ఆ ముఖం కూడా నేను చూడను, ఎందుకు పలకాలి, పలకరిస్తే కూడా నేను పలకను. ఇలాగ బిగుసుకుపోయి కూర్చున్న సమయంలో నవ్వుతూ వాళ్ళు వచ్చి ముందు నిలబడ్డారనుకోండి, ఏమైపోతుందో ఈ కోపం అంతా, ఈ బాధలన్నీ ఏమైపోతాయో. ఒక్కసారి వచ్చావా అంటూ వాళ్ళని పట్టుకునే వారిలాగా అలా వచ్చేటండి కృష్ణ పరమాత్మ. నువ్వు మాకు కనపడడం లేదు అని చెప్పి గోపికలందరూ మూర్ఛపోయేలా ఉన్న స్థితిలో, బాబాయ్ వీళ్ళు ఎక్కడ మూర్ఛపోతారు అనేటువంటి భయంతో స్మయమాన ముఖాంబుజ, నవ్వుతూ వచ్చాడు అని. ఈ నవ్వుతూ అన్నదానికి రామాయణం భాగవతం కూడా చాలా విశేషార్థాలని చెప్పిందండి. సాధ్యమైనంత వరకు ఇతరులని నవ్వుతూ పలకరించాలి, ఆ మాట చెప్తుందండి. మనం ఇవన్నీ చదువుకున్నందుకు చిన్న చిన్నవి ఏమన్నా నేర్చుకోవాలి కదా. వచ్చారా అన్నారనుకోండి, ఎందుకు వచ్చారా అని అడిగినట్లుగా ఉంటుంది కదండి. వచ్చారా, రండి రండి అంటే ఏదో ప్రేమతో పిలిచినట్లుగా. లోపల మనస్సు ఎలా ఉన్నా పైకి మాట్లాడాల్సిన మాట కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్మయమాన ముఖాంబుజ, వాళ్ళు పలకరించాక పలకరిద్దాం అనుకోకూడదు, మనమే ముందు పలకరించాలి. రామచంద్రుడు నేర్పినటువంటి పాఠం. స్మిత పూర్వభాషి రాముడు, నవ్వుతాడు, తనే ముందు పలకరిస్తాడు. స్మిత ఉత్తర భాషి, నవ్వి తర్వాత, ముందు నవ్వు తర్వాత మాట్లాడతాడు కృష్ణ పరమాత్మ. ముందు నవ్వి మాట్లాడతాడు రాముడు, నవ్విన తర్వాత కాసేపు ఆగి మాట్లాడతాడు కృష్ణుడు. అంటే నవ్వు మాత్రం కామన్ అన్నమాట. అంటే ఒక ఆనందానికి గుర్తు నవ్వు అనేటువంటిది. నవ్వు అనేటువంటిది అవతల వారికి ఎంతో ప్రేమను పుట్టించేటువంటి విషయం. ముఖాలు ముడుచుకొని కూర్చోకూడదు అని మనకి మన ప్రబంధాలు కాదు, వాంగ్మయం కాదు, చరిత్ర కాదు, అన్ని చెప్తున్నాయి. ప్రేమపూర్వకంగా స్మిత భాషణము చెయ్యాలి అనేటువంటిది. పీతాంబరధర స్రగ్వి సాక్షాన్ మన్మథ మన్మథ, చక్కటి పీతాంబరము కట్టుకుని వచ్చాడు, పచ్చగా వస్త్రం మెరిసిపోతుంది, మెడ నిండా మాలలు ఉన్నాయి. మన్మథ మన్మధుడు అంటారండి. మన్మధుడు అంటే మన మనస్సుని మధించేవాడు, కోరికలను పుట్టించేవాడు అని అర్థం. ఆ మన్మధుడికి కూడా కోరికను పుట్టించగలిగిన సౌందర్య రాశి శ్రీ మహావిష్ణువు తండ్రి గారు, మన్మథ మన్మథ అనేటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ తాసామావిరభూత్సౌరి ఎన్నిప్పటిప్పట్ట ఆపత్తుகளிலே వందు ముగం కాట్టు మెన్నం ప్రమాణ ప్రసిద్ధి. అలా పెరుమాళ్ళు కూడా వదిలేలేదటండి నమ్మాళ్వార్లని. ఓహో ఆళ్వారే మీరు ఇంత బాధపడుతున్నారా, ఇదిగో వచ్చేసా అన్నట్టుగా కనపడ్డారటండి. మళ్ళీ పుగళ్ தேச காலங்களால் விப்ரகிருஷ்டமான அவன் படிகளை இப்போதே பெறவேణం ఎన్ను విడాయకొంబడి. అంతవరకు నాయిక, ఆళ్వారి నాయిక ఎలా ఉన్నారండి? దేశం చేత కాలం చేత దూరమైన అవతారాలు. ఏవి? రాముడు గాని, కృష్ణుడు గాని, వరాహ అవతారం గాని లేదు. ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ విశేషాలలో ఆళ్వార్లు 8 పాసురాల్లో కోరారో ఆయా అవతారాలలో ఉన్నటువంటి స్వామి పాదాల మీద ఉన్న తులసిని నేను ఇప్పుడే అనుభవించాలి అనే దాహం గొంతు ఎండిపోతుంది ఆళ్వార్లకి. భగవద్ విషయத்திலே విడాకై ఆళ్వంద పొగళ్ళరే. అలాంటి దాహం పెరుమాళ్ల విషయంలో కలిగినటువంటి కీర్తి కలిగినటువంటి ఈ నమ్మాళ్వారు. ఇప్పటిప్పట్ట పొగഴయుడై ఆళ్వార్ అరుళి చేయదు. అలాంటి కీర్తి కలిగినటువంటి ఆళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి ఒలిపుగళాయిరత్తిప్పత్వం వల్ల ఎవరై ఇప్పటి విడాయి పెత్తవం. ఈయన ఇలా దాహంలో తప్పించిపోతూ ఉంటే ఆ విడాయిపోయిన విడం తెలియాదపడి ఆ దాహం ఎలా మాయమైపోయిందో తెలియనంత ఆనందం ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు కనపడ్డాడు. మనమే ఊహించుకుందాం. మనకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తులు ఎప్పుడు చూస్తా అని తప్పించిపోతుంటే
టక్ మన కళ్ళ ముందు కనపడ్డారనుకోండి, ఏమైపోతుందో ఆ బాధ అంతా, మనస్సంతా ఆనంద తరంగితము అయిపోతుంది. போன விடம் தெரியாதபடி பரிஹரிக்க வல்லன் என்கிற கல்யாண குணங்களை వ్యక్తமாக చల్లుగిற ఇప్పత్తయ్యం అభ్యసిక్క వల్లர்கள். అలాగా ఆనందంగా స్వామి కనపడినటువంటి ఈ 10 పాసురాల సారంగా చెప్పబడిన 11వ పాసురాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో, ఈ 11 పాసురాలని ఎవరు అభ్యసిస్తారో, ఈ 11 పాసురాలని ఎవరు వింటారో, ఈ 11 పాసురాలని ఎవరు అంటారో, ఈ 11 పాసురాలని ఎవరు వినాలని అనాలని అనుకుంటారో, అది ఆఖరిది అనమాట. వ్యాఖ్యానం మనకి చాలా చక్కటి విశాలమైనటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. అనుకోండి, చెయ్యాలి అని అనుకోండి చాలు. మలిపుగల్వానవర్ కావర్నర్ కోవయ్యే ఈ వల్వారోడు ఒప్పరుగళాయి ఇత్తువరుగళ్. ఈ ఆళ్వార్లు ఆ నిత్య సూర్యులతో సమానం అవుతారు. ఎలాగండి అది? నిత్యానుభవం పన్నానెక్క చేదే అవరుగళ్ విడాయక్క వల్ల రాంబడి. వాళ్ళు ప్రతినిత్యం ఆయన ముందే ఉంటారండి. కానీ ఇంకా నేనే ఉండాలి, నేనే చూడాలి, నేనే చూడాలి అని ఇది మనకి లోకల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పెద్దల దగ్గరికి పెడతాం అనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర రోజు ఉండేవాళ్ళే బోడు మంది ఉంటారు. వాళ్ళు మనకంటే ముందు మన తోసేసి ముందుకెళ్ళిపోయి మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు. అరే మీరు రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, మాకు ఇవాళ అవకాశం ఇవ్వచ్చు కదా. రోజు మేము దగ్గరికి వెళ్ళడం వేరండి, ఇవాళ మీ అందరి ముందు మేము ఆ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళడము వేరు. ఇది వింటూ ఉంటామండి, లోకల్లో అనుభవంలోకి వచ్చేటువంటి విషయం. అలాగట నిత్య సూర్యులు రోజు సేవ చేస్తూ ఉన్నా ఈ జీవుడు వెళ్ళేటప్పటికి ఆ వాళ్ళు ముందుండి స్వామి నిన్ను ఎప్పుడు చూస్తా, ఎప్పుడు చూస్తా, ఎప్పుడు సేవిస్తా అంటుంటారు. భగవద్ విశ్లేషத்தால் விடாய்க்கும் సంభావనై ఇల్లాద సంసారத்திலே இருந்தவர். ఈ వెళ్ళిన ఆయన ఎలాంటి ఆయనండి? భగవంతుడంటే ఏమిటో తెలియని భయంకర సంసారంలో పుట్టి ఆయన యందు కోరిక కలిగి ఆ కోరికని స్వామి ఈడేరిస్తే వెళ్ళినటువంటి కొత్త ముక్త జీవుడు అన్నమాట. అలాంటి సంసారத்திலே இருந்தவர் విడాయక్క వల్లరానా పోలేయాయత్. వీరు కూడా తమ దాహం తీరేలాగా నిత్య సూర్యులతో కలిసి ఆనందానుభవం పొందుతారు. వానవరోడు నర్కోవయ్యార్. వానవర్లతో కలిసి, వానవర్ అంటే నిత్య సూర్యులతో కలిసి మంచి గోష్ఠి, మంచి గోష్ఠి. గోష్ఠికి మంచితనం అంటే ఏంటండి? ఇప్పుడు మన గోష్ఠి ఉంది, ఆచార్య పరంపర ఉందండి, చక్కటి పండితులు ఉన్నారు, మిమ్మల్ని నడిపేటువంటి మహానుభావులు ఉన్నారు, చక్కగా గ్రహించేటువంటి సహృదయులు ఎంతో మంది పెద్దలో ఎందులో ఉన్నారు. ఎంతో మంది మేము కంఠస్థం చేసేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు ఈ జీవితంలో తిరువాయిమడి వింటామా, ఇది వింటున్నామే అని ఆనందపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. గోష్ఠికి ఇన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి అని నల్ కోవయ్యని మంచి గోష్ఠిలో నల్ల సేర్తియావర్ చాలా చక్కగా చేరి పెరుమాళ్ళ అనుభవాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి ఫలశ్రుతిని మనకి ఏ రోజుకి ఆ రోజు ధైర్యం చెప్తూ ఉంటారు. తిరువాయిమడి నేర్చుకోండి, మీకు జన్మం తర్వాత ఏమిటి అనే దుఃఖము ఉండదు అనేటువంటి ధైర్యాన్ని చెప్పే ఈ తిరువాయిమడిలో మెలియనోయ్ తీర్కం நம் கண்ணன் கடல்கள் மேல் மலிபுகழ் வன்குருகூர் செடுகோ கன்சொல் ஒலிபுகழாயிரத்து இப்பத்தும் வல்லவர் మలిపుగల్ వానవర్ కావర్ నల్ కోవయ్యే. ఇప్పుడు మనం మునిత్రయం అనే అయినటువంటి వాదికేసరి, అజగయ మనవాళ్ళ జీయరు, తర్వాత వేదాంత దేశకులు, తర్వాత మనవాళ్ళ మహామునులు అనుగ్రహించినటువంటి 3 శ్లోక పాసురార్థాలని తెలుసుకోబోతున్నాము. అందులో ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి 61వ పేజీ. తం పూరుషార్థమితరార్ధరుచే నివృత్య సాంద్ర స్పృహా సమయ దేశ విదూరగంచ ఈప్సుః సుచ తదనవాప్తి భువాద్వితీయే శ్రీభావనాం సమధిగమ్య మునిర్ముమోహ. సముద్రాన్ని చిన్న గ్లాసులో పట్టడం ఎంత కష్టమో 11 పాసురాల సారాన్ని ఒక చిన్న శ్లోకంలోకి తేవడం అంత కష్టం. ఎందువల్ల అంటే
ఈ 2వ తిరువాయిమొழிలో ఇతరార్థ రుచే నివృత్త్యా, మనకి మిగిలిన వాటి అన్నిటి యందు కోరికొంది భగవంతుడు తప్ప. దాని నుంచి మళ్ళించి తం పురుషార్థం, ఆ పురుషార్థం అంటే భగవత్ తత్వం, సాంద్ర స్పృహా సమయ దేశ విదూరగంచ, మన కాలం కాదు, మన దేశం కాదు, ఎప్పుడెప్పుడవో కోరుకున్నటువంటి వారు, దేశ కాలాల చేత దూరమైనటువంటి వారిని కోరుకున్నా, ఈప్సు పొందవలనని ఆశపడిన తదనవాప్తి భువ, అది లభించలేనటువంటి శుచా శోకంతో ముని శ్రీ భావనాం సమధిగమ్య, ఆ దుఃఖంతో తాయిమారవస్థ పొందారు. ఈ అవస్థ పొందే ముందు ఆయన నాయిక అవస్థ పొందారు. నాయిక చాలా మాట్లాడలేని స్థితిలో వచ్చేటప్పటికి అయ్యో మా అమ్మాయి ఇలా అయిపోయిందే అని తాయిమారవస్థని పొంది ద్వితీయే ముమోహ, 2వ తిరువాయిమొழிలో మోహం చెందారు. చిన్న పాసురంతో చిన్న చిన్న పదాలండి. సంస్కృతం కూడా అందమైనటువంటి సంస్కృతం. ఇలా రాయడం చాలా కష్టం అండి. ఇదే కాదు, ఏ భాష అయినా పెద్ద స్టాండర్డ్లో ఇంగ్లీష్లో రాసేయగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో రాయడం చాలా కష్టం అంటారు. ఏదైనా సరే పాండిత్య ప్రదర్శనం ముఖ్యమా, ఆ పోటీలలో అలా చేసుకోవచ్చు. ఇతరులకి అర్థం అవడం ముఖ్యమా, అది ఏ స్థాయిలో ఎంత మంచి పదాలతో రచించాలో అలా మనందరికీ దొరికేలాంటి ఒక మంచి సువర్ణ అవకాశాన్ని అందించారు అజగయ్య మనవాళ్ళ జయ్యారు. ఇంకా తర్వాత ఈయన వచ్చారండి, వేదాంత దేశికులు. అయ్య బాబోయ్, ఈయనది మనకి చెప్పుకున్నాం కదా, మా పాండిత్యం అంతా ముద్ద చేసేసి సారం చేసేసి అందిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేటువంటి సమాసాలతో కూడినటువంటి, అసలు చాలా కష్టం అండి ఇలా రాయడం అనేటువంటిది. ఒక పాసుర భావాన్ని ఒక సమాసంలో తీసుకురావాలి. ఆ సమాసాలు ఛందస్సులో సరిపోవాలి, వృత్తంలో సరిపోవాలి చక్కగా. అలా రాయడం ఎంత కష్టం అది చూడండి. ఆయన శైత్యాత్ నెంబర్స్ వేసుకునే వాళ్ళు మొదటి పాసురంకి మొదటిది, 2కి 2 అని నోట్ చేసుకునేవారు కొంతమంది ఉన్నారు కదా, వారి కోసం నెంబరింగ్ కూడా చెప్తున్నాం. శైత్యాత్ 1, సౌగంధ్య భూమ్నా 2, రుచి రుచిరతయా 3, పోషణాత్ 4, ఆభిరూప్యాత్ 5, సందర్భాత్ 6, పుష్పసంగాత్ 7, మహిత తులసికామాలయా 8, శంఖతశ్చ 9, చక్రాధీశస్య యోగాత్ 10. ఈ 10 భావాలు 10 ముక్కల్లో చెప్పారండి. ఈ పాసురంలో ఇంకో విశేషాన్ని కూడా యాడ్ చేశారు. ఇంతకు ముందు మనకి ఈ ముక్కల వరకే చెప్పేవారు సమాసాలు, కానీ ఇక్కడ వటదళ శయనాద్యర్హణీయా పదానై, మొట్టమొదటి పాసురంలో వటదళ సాయి అని చెప్పుకున్నామే, అలాంటి అవతారాలన్నీ చెప్పి పదానై సంపన్నానేక భోగ్యం నిరవిశత్ అజితం కృష్ణమూర్తిం శటారి. అజిత్ నిన్న నామవైభవం చెప్పుకున్నాం. క్షీరసాగర మథనము చేసే సమయములో ఉన్న మహావిష్ణువు పేరు అజితన్. అజిత్. హరి అంటే గజేంద్ర మోక్షానికి వచ్చినటువంటి స్వామి హరి. విష్ణు అంటే త్రిమూర్తులలో రక్షణ సామర్థ్యాన్ని పొందినటువంటి స్వామి. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క పాసురంగా మనం ముగింపు చేసుకుంటాం. శైత్యాత్ பாலனாய் ஏஜலுகு உண்டு பரிவென்றி ஆலிலை என்னவசம் செய்யும் மண்ணலார் தாளினை மேல் அணி கண்ணன் துழா என்றே மாலுமால் வல்வினையே மடவல்லியே சௌகந்திய பூம்னா வள்ளி சேர் நுண்ணடை ஆயச்செயர் தம்முடும் கொல்லமை செய்து புறவை பிணைந்தவர் நல்லடிமேல் அணி நார்துஜா என்றே சொல்லுமால் சூஷ்வினையாட்டியேன் பாவையே ருச்சிரதயா
பாவியல் வேத நன்மாலை பல கொண்டு தேவர்கள் மாமுனிவர் இறைஞ்சனென்றா சேவடி மேலணி செம்பொந்துழாய் என்றே பூமால் போழ்வினையாட்டியேன் போதையே போஷணாத்து போதிலவன் புகழ் கொண்டு செமைகள் பேதங்கள் சொல்லி பிதத்தும் பிரான் பரன் பாதங்கள் மேலணி பைம்பொந்துழாய் என்றே ஓதுமால் ஊழ்வினையேம் தடம் தோழியே ஆபிரூப்யாத்து தோழி சேர் பின்னை பொருட்டு இறுதி ஏழு தழி கோழியார் கோவலனார் குடக்கூத்தனார் தாளினை மேலணி தன்னந்துழாய் என்றே நாளு நாள் நைகின்றதால் எந்தன் மாதரே சந்தர்ப்பாத்து மாதர் மாமன் படந்தை பொருட்டு ஏனமாயாதியம் காலத்தகளிடம் கிண்டவர் பாதங்கள் மேலணி பைம்பொந்துழாய் என்றே ஓதுமால் எய்தினள் எந்தன் மழந்தையே புஷ்பசங்கான் மகித துளசிகா மாலையா மழந்தையை வன்கமல திருமாதினை தடம்பொள் தார் மார்பினல் வைத்தவர் தாளின் மேல் வடங்கள் பூமண் தன்னந்துழாய் மலர்க்கே இவள் மடங்குமால் வானுதலீர் என் மடக்கொம்பே துளசி மகித துளசி காமாலயா செங்கதஸ்ச துளசி காமாலயா கொம்பு போல் செய்தை பொருட்டு இலங்கை நகர் அம்பெறி உய்த்தவர் தாளினை மேலணி வம்பவிழ் தன்னந்துழாய் மலர்க்கே இவள் நம்புமால் நான் இதற்கு என் செய்கேன் நங்கை மேற் செங்கதஸ்சா நங்கை மேற் நேரும் போர் பெண் பெற்று நல்கினேர் எங்கனே சொல்லுகேன் யான் பெற்ற ஏழையை செங்கு என்னும் சேக்கரம் என்னும் துழாய் என்னும் எங்கனே சொல்லும் பிறப்பகல் என் செய்கேன் சக்கராதீசஸ்ய யோகாத்து என் செய்கேன் என்னுடை பேதை என் கோமளம் என் சொல்லும் என் வசமும் அல்லல் நங்கை மேல் மென்சை பூன் மார்பினன் கண்ணன் கடல் துழாய் பொன்சை பூன் மென் முளைக்கு என்று மெல்லியுமே கலஸ்ருதிகள் மெலிய நோய் தீர்க்கும் நம் கண்ணன் கடல்கள் மேல் மலிபுகழ்வன் குருகூர் செடகோபன்சல் ஒலிபுகழாயிரத்தி10 வல்லவர் மலிபுகழ்வானவர்க்கு அவர் நல் கோவையே வட்டதள சேயனாதி அர்ஹணீயாபதானைதி சம்பன்னானேக போக்யம் நிரவசித் அஜிதம் కృష్ణమూర్తిం శఠారిహి. అలాంటి అజితం విష్ణువుని శఠారిహి నమ్మాళ్వారు నిరవిశత్ అనుభవించారు, దివ్య అనుభవాన్ని పొందారు అని 10 పాసురాలకి 10 చక్కటి సమాసభూయిష్టమైనటువంటి శ్లోకాలను అనుగ్రహించినటువంటి వేదాంత దేశకుల పాదకమలాలకి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ, ఇంకా మీకెందుకండి తేలిక తమిళ భాషలో అదే పదంతో మొదలు పెట్టి ఆ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క నామాన్నే తీసుకొని అందాదిగా మీకు అందిస్తాను అని మనను అనుగ్రహించినటువంటి మనవాళ్ళ మహాముల యొక్క తిరువాయుమొഴി 109లో ఏం చెప్పారో చూడండి. பாலரை போல் சீழ்கி பரநளவில் வேட்கையால் காலத்தால் தேசத்தால் கை கழிந்த சால வரிதான போகத்தில் ஆசையுத்துணைந்தான் కురుగురెల్ వందోదిత్త కో కో అనే ఒక అక్షరం అండి. కో అంటే స్వామి అని అర్థం. నమ్మాళ్వార్లని కో అని. కహ అనే సంస్కృతం అంటే ఎవరు అని అర్థం. కో అంటే తమిళంలో స్వామి అని అర్థం. పాలరై పోల్ సీగి బాలుళ్లాగా, పాలనాయి మొదటి పాసురం కదండి, అందువల్ల పాలా పదంతో మొదలు పెట్టారనమాట. ఏడ్చి పరవళవిల్ వెక్కయ్యాల్, భగవంతుని ఎలాగైనా సరే అనుభవించాలని పరభక్తిని పొంది, కాలత్తాల్ దేశత్తాల్ కైగళింద, మన కాలం కాదు మన దేశం కాదు ఎప్పుడో గడిచిపోయినటువంటి త్రివిక్రమావతార, రామావతార, కృష్ణావతార
వరాహ అవతారాది అవతారాలనన్నిటినీ శాలారిదాన, ఎంత కష్టమండి అక్కడికి మనస్సు వెళ్ళడం, అనుభవించడం. పోగత్తిల్, ఆయన చేసిన చేష్టలు. అప్పుడు ఏం చేశాడు రాముడు అన్నారనుకోండి, లంకకు వెళ్ళాడు, బాణాన్ని పంపాడు, అగ్ని కూడా వెళ్ళడానికి భయపడుతుంది, నేనున్నాను నువ్వు వెళ్ళని శరాన్ని చేతితో తాకాడు, ధైర్యం చెప్పాడు, గుణాన్ని జోడించాడు, గుణవంతుణ్ణి చేశాడు, గుణం అంటే నారిని సంధించాడు. మళ్ళీ ఆ చెప్పడంలో ఎన్ని అలంకారిక ప్రక్రియలో చెప్పలేనని ఆశయ్యుత్తు కురుగూరిల్ వందు, ఆ ఆశతోటి కురుగూరికి వచ్చి ఈ లీలా విభూతికి వేంచేసి ఉదిత్త కో నైందాన్, రాజులైనటువంటి నమ్మాళ్వారు నైందాన్, ఎప్పుడు చూస్తాను నిన్ను, ఎప్పుడు చూస్తానన్ను అంటే వివేక శూన్యులైనటువంటి బాలురు ఉన్నారనుకోండి, ఎప్పుడో జరిగిపోయినటువంటి భోగ్యాలు నాకు ఇప్పుడు కావాలి, ఇప్పుడు కావాలి, ఇప్పుడు కావాలని ఏడిచినట్లుగా సర్వేశ్వరుడి యందు అతి కోరిక, మించిపోయినటువంటి కోరిక కలిగినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు దేశాంతరంలో కాలాంతరాల్లో జరిగిన దివ్యాపదానాలు, ఆ చేష్టితాలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అనుభవించాలని ఆశపడుతున్నారు. ఆ అవతారాల్లో సనకాది మహర్షులు ఆయన పాదాల మీద పెట్టినటువంటి తులసి మాలని ఇప్పుడు పొందాలని ఆశపడుతున్నారు. అవి లభించలేదు కాబట్టి శైథిల్యం పొందారు అనేటువంటి అద్భుతమైన విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ పాసురంలో మనకి అందించారు. ఈ 10 కూడా అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొழிగా మనం చెప్పుకున్నాము. ఒక్కొక్క తిరువాయిమొழிలో ఒక్కొక్క అద్భుత విషయాన్ని మనకి అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం 4లో 3వ తిరువాయిమొழிలోకి ప్రవేశిస్తున్నామండి. 4:3 4వ శతకంలో 3వ దశకం తిరువాయిమొழి అన్నమాట. పాసురం చూడండి. కోవై వాయాల్ పొరుట్టు ஏற்றின் எருத்தம் இருத்தாய் மதில் இலங்கை கோவை வீயச் சிலை குனித்தாய் புல்நல் யானை மறுப்பொசித்தாய் பூவை வீயா நீர் தூவிப்போதால் வணங்கே நேரும் நின் பூவை வீயா மேனிக்கு பூசம் சாந்து என் நெஞ்சமே. చాలా తిరువారాధనలో, నిత్య తిరువారాధనలో పారాయణ చేసుకోవలసిన పాసురాలు అని వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చారండి. ఎందుకంటే పెరుమాళ్ళకి గంధం సమర్పించేటప్పుడు సుమందు మామలర్ నీరు సుడర్ ధూపం కొండు అమరందు వానవరని ఆ పాసురాన్ని చదువుకుంటూ ఎలా చేస్తామో అలాగే ఈ పాసురాన్ని కూడా 3వ తిరువాయిమొழிలో ఉండేటువంటి ఈ పాసురాన్ని కూడా ఎందుకు చదవాలి అని అంటే, పూసం సాంద్ ఎన్నంజమే, నీ దివ్య మంగళ విగ్రహానికి సమర్పించేటువంటి చందనము నా మనస్సే. అది ముఖ్య భావం. నా మనస్సు చందనంగా నీకు సమర్పిస్తున్నాను. అందువల్ల తిరువారాధనలో ఈ పాసురాన్ని చదువుకోవాలి అని చెప్తారు. ఈ 10నే అసలు నిత్య తిరువారాధన పాసురాలుగా చెప్తారండి. మహానుభావులు తిరువారాధనలు ఇలాంటివన్నీ సంప్రదాయపరంగా సేవించుకుంటూ చేసేటప్పటికి 2-3 గంటల సమయం తిరువారాధనకు పట్టేదండి. మనం ఏముందండి, తగ్గించుకోగలిగినది ఏమన్నా ఉందంటే పెరుమాళ్ళ తిరువారాధనే. అమ్మో టైం లేదండి ఇప్పుడు, అందువల్ల అష్టోత్తరాలు వద్దండి ఒకటే, అది కూడా టైం లేదండి, ఓ పువ్వు అలా విసిరేసి వెళ్ళిపోతామండి. మనదెక్కడండి 24 గంటల్లో 5 నిమిషాలకి కూడా కేటాయించలేని బలహీనత మన జీవితాలు. మరి ఇలాంటి విశేషాలన్నిటినీ అనుసంధానం చేస్తూ ఆ చందనం అరగదీస్తూ ఈ పాసురం చదివేవారండి. మా అన్నయ్య గారు కూడా ఆ చందనాన్ని అలా అరగదీసేటప్పుడు ఈ పాసురాలు ఎందుకు చదువుతారో చిన్నప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు. అంటే నా మనస్సునే చందనంగా నీకు సమర్పిస్తున్నాను అనేటువంటిది చెప్పడం అన్నమాట. ఇందులో ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని చూసేసి తర్వాత వ్యాఖ్యానంలోకి
ప్రవేశిద్దాం. ప్రతిపదార్థం చూడండి. కోవై వాయాళ్ పొరుట్టు, ఒక దొండ పండు లాంటి పెదవి. స్త్రీల పెదవిని ఎప్పుడూ కూడా దొండ పండుతోటి పోలుస్తారనమాట. అంత ఎర్రగా అంత అందంగా ఉంటుంది అని. అలాంటి నప్పిన్న పిరాట్టి కోసం ఏతిన్ ఎరుత్తం, వృషభాల యొక్క మోపురాలను విరిచినవాడు వాటి పొగరుని అడిచాడు. ఒక వృత్తాంతం ఉన్నది. నీలాదేవి కోసం 7 వృషభాలని ఓడించాడు. ఒక విశేషం. మడిల్ ఇలంగై కోవై, మంచి కోటలు ఉన్నటువంటి రావణాసురుని వీయ నశింపచేసేలాగా శిలైకు నెత్తాయ్, బాణం ఎక్కువ పెట్టాడు. రెండవది ఏంటండి? అద్భుతమైన కోటలు కలిగినటువంటి లంకా నగరం. రామాయణంలో మీరు గమనించండి, అయోధ్యాకాండ అంతా అందులో ఉండే ప్రజలు ఎంత గుణవంతులో వర్ణిస్తారు ఎక్కువగా. అదే సుందరకాండలోకి వచ్చేటప్పటికి రావణాసురుడి యొక్క లంక ఎంత అందంగా ఉంటుందో వర్ణిస్తారు. అక్కడ హృదయాలు, రాక్షసులు మంచి హృదయాలు లేవు. అందుకోసం లంకా నగరం ఎత్తైన బురుజులు, కోటలు అలా కట్టారు. ఇలాంటి తలుపులు, ఇలాంటి తోటలు, ఆవరణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి అయోధ్యాకాండలోకి వచ్చేటప్పటికి జనం ఎంత ధర్మ మార్గంలో ప్రవర్తిస్తున్నారో చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ ఎత్తైన కోటలు కలిగిన రావణాసురుడు నశించేలాగా బాణాన్ని ఎక్కుపెట్టిన వాడు 2. మొదటిదేమో కృష్ణుడు నేల కోసం వృషభాలను జయించాడు. 2 రాముడు సీత కోసం లంకా నగరాధిపతిని నశింపచేశాడు. ఇంకా 3వది ఆనై నల్లానై అంటే కువలయాపీడం కృష్ణావతారంలో. మరుపు వసిత్తాయ్, దంతాలని విరిచేసి, మనకి కొత్తు విళక్కరియ కోట్టు కాల్ కట్టెల మేల్లో మనం చెప్పుకుంటాం. నపిన్న పిరాటి యొక్క మంచానికి కోళ్లుగా కువలయాపీడం యొక్క దంతాలని అమర్చాడు అని. అలాంటి శ్రీయప్పతి పూవైవీయ నేరు, పుష్పాలు విడిచిపెట్టని నీళ్లు. అంటే నీ మీద పువ్వులు వేస్తున్నామా, నీళ్లు జల్లుతున్నామా, తూవి సమర్పించి పోదు సమయమందు తిరువారాధన సమయం వణంగేన్యం, నమస్కరించని వాడిని నాకు అసలు అలా చెయ్యాలని తెలియదయ్యా అని. ఇక్కడ ఒక వ్యాఖ్యానంలో చిన్న కథ ఇస్తారండి. ఒక పేద వైష్ణవ భాగవతోత్తములు ఉండేవారు. ఆయన దగ్గర చిన్న సాలగ్రామం ఉండేది. అది తుడవడానికి కూడా కొత్తవే పెట్టేలా లేదు. ఒక పాతది చిన్నది రోజు తడిపి ఆరేసుకునే ఆ సాలగ్రామాన్ని తీసుకుని దానికి తిరుమంజనం చేస్తూ తుడుస్తూ, ఎన్నాళ్ళు చేయించుకుంటావో నా చేత ఇలా, నువ్వు నా తర్వాత నిన్ను ఎవరు చూస్తారో ఏమిటో అనే బెంగట. ఈ పూజ చేసే ఆయనకి అయ్యో మా తిరువారాధన ఇప్పుడు చేస్తున్నాము, మరి ఈ పెరుమాళ్ళు తర్వాత ఏమైపోతారు అని బెంగ పెట్టుకుంటూ ఈ పాసురాన్ని చదువుకుంటూ చందనం అలదేవార్తడు. వారింటికి ఒక ధనికుడు వచ్చాడు. ఆయన ఈ తిరువారాధన అంతా చూశారు. అయ్యయ్యో స్వామి, ఇంత పేదరికంగా ఉన్నారా, మీ పెరుమాళ్ళని నేను తీసుకెళ్ళినా పోనీ అని అడిగారు. అంటే వద్దు అన్నారు ఆయన. నా దైవం నాకు ఉండాలి. కాదండి, కొన్నాళ్ళు నేను కూడా పూజ చేసుకుని మీకు ఇస్తానండి అన్నారు. సరే ఆయన మాట కాదనలేక మళ్ళీ వెంటనే తెచ్చిచ్చేయండి అని ఇచ్చేస్తాను. వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి ఒక రత్న సింహాసనాన్ని తయారు చేసి అందులో ఆ సాలగ్రామాన్ని వేంచేప చేసి దానికి బంగారంతో అటు ఇటు దీపాల్లా పెట్టి అద్భుతమైన పుష్పాలను తెచ్చి ఆయన పూజ చేసేవాట. 3 రోజులు అయ్యాక ఆయన కలలో ఈ పెరుమాళ్ళు వచ్చారట. వచ్చి నాయన నన్ను చెర నుండి విడిపిస్తావా అని అడిగారు. మీకేమిటి చెర ఏమిటి అన్నారు. నీ పూజే నాకు చెర నాయనా, నువ్వేదో బంగారంలో పెట్టాను, వజ్రంలో పెట్టాను, ఎక్కడో పెట్టాను అనుకుంటున్నావు. నా కోవై వాయాళ్ పొరుట్టు పాసురమేది, అది చదివేటువంటి నా తండ్రేడి, ఆ చేతిలో పట్టుకుని నా తర్వాత నిన్ను ఎవరు పూజ చేస్తారో నాయన అని బెంగ పెట్టుకున్న మనసేది, కాబట్టి అక్కడికి నన్ను తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చేయి అంటే ఎంత అహంకారంతో నేను తీసుకొని వచ్చాను, తప్పు చేశాను అని మళ్ళీ పెరుమాళ్ళని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి
ఆయనకి ఇచ్చేశాడు అని ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఒక చిన్న కథని మనకి చెప్తారు అన్నమాట. అంటే మనం చేసే పూజలో మన మనస్సుని పెరుమాళ్ళు ఎలా గమనిస్తూ ఉంటారు. ఏదో ఒకటి చేసి పడేయాలని టపటపటపా చెప్పామే చాలా సార్లు. ఏ బాబా ఇలా కొడుతున్నాడు ఏంటండి అని అమ్మగారు భయపడిపోతుంది. శేషవాయనము, నారాయణ, మాధవాయన, గోవిందాయన, ఆయన నవ్వుతున్నట్ట. కొడుతుంటే నవ్వుతారేమిటండి అని. అదృష్టవంతులమే, ఇవాళ అష్టోత్తరమే, రేపు సహస్రనామం చేస్తాడు, 1000 దెబ్బలు తినాల్సి ఉంటుంది, రెడీగా ఉండు, అలా ఉంటుంది మన పూజ అని అన్నమాట. అలాగ పువ్వైవి నేను చక్కటి పూలతోటి నీ శరీరం చూస్తే రెల్లు పువ్వు లాంటి అందమైనటువంటి నీ యొక్క మేనిక్కు దివ్య విగ్రహం. ఎన్నంజం నా మనస్సు పూసం సాందు, పూ ఎదగినటువంటి చందనమై ఉంది. అంటే భావం ఎంత ముఖ్యము అనేటువంటిది ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్పారండి. ఏవీ లేకపోయినా సరే జిఎస్ స్వామి వారు ఎప్పుడూ చెప్తుంటారు, భావదారిద్ర్యం వద్దండి. పెరుమాళ్ళకి పూజ చేసేటప్పుడు ఇన్ని పువ్వులు తెచ్చి, గులాబీలు తెచ్చేసి, మల్లెలు తెచ్చేసి, మొల్లలు తెచ్చేసి అన్నీ తెచ్చి పూజించేస్తున్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఉన్నదేవో 2 తులసి దళాలు, 2 మందారాలు, 2 పువ్వులు. భావం మాత్రం ఇంతగా ఉండాలి. చేసేది ఇంత పాలు ఆరగింపు, లేకపోతే ఒక అరటిపండు, లేకపోతే ఒక పటిక బెల్లం, అబ్బో చక్కెర పొంగలి, పులిహార, దద్దోజనం అన్నీ ఆరగింపు చేసేస్తున్నాం. భావదారిద్ర్యం ఉండకూడదు. మనస్సు నిండుగా ఉండాలి. ఏది చేస్తే అదే అద్భుతమైన మనస్సుతో సమర్పించాలి. అది భక్త్యాత్వనన్యయాశక్య అహమేవం విదోర్జున. భక్తి అనేటువంటి లింక్ లేకపోతే ఇంట్లో ఎన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి ఏమిటండి. పోల్ కనెక్షన్ లేకపోతే కరెంటు రాదు, ఏమీ పనిచేయవు. అలా మనం ఎన్ని చేసినా ఈ మనస్సుని దాని యందు అలా అర్పించాలి, కనెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు దానికి ఒక సార్థక్యము వస్తుంది అనేటువంటిది ఈ 10లో మనకి చెప్పారు. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యాంశము. నిత్య తిరువారాధనలో చందన సమర్పణ వేళ పెద్దలు ఈ సుమందుతో పాటు ఈ పాసురాన్ని కూడా చక్కగా అనుసంధానం చేసుకొని, తండ్రి ఏ చందనం ఇస్తున్నాను, ఒక్కొక్కసారి చందనం కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు కదండి. అన్ని వేళల్లో అన్ని చోట్ల అన్నీ మనకు దొరకవు. నా మనస్సే చందనం అనుకో అని మానసిక సమర్పణ చేసేటువంటి పాసురము అని. మరి ముడియానే దగ్గర నుంచి ఆళ్వార్లు ఒకటే బెంగ పెట్టుకుపోతున్నారు, ఎప్పుడు చూస్తా ఎప్పుడు చూస్తా ఎప్పుడు చూస్తా అని. అలాంటి వారి కోసం, స్వామికి ఆనందానుభవాన్ని కలిగించడం కోసం వచ్చారు పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి ఇందులో ఉండేటువంటి మనం 65వ పేజీలో చూద్దాం. 65వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం. ఇది చదువుతుంటేనండి ఈ తిరువాయిమడిని చెప్పిన వాళ్ళు ఎన్ని రకాల అర్థాలు వారి యొక్క ఆనంద ప్రకటనగా సమన్వయాలు చేశారో ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి. ఆళ్వందారు ఇలా అన్నారు అంటారు, ఎంబారు ఇలా అన్నారు అంటారు, తిరుమల నంబి ఇలా అన్నారు అంటారు, భట్టర్ ఇలా అన్నారు. ఆ పెద్దలందరూ వారి కాలక్షేప గోష్ఠులు ఈ పాసురానుసంధానం చేసేటప్పుడు ఏ భావాలైతే ప్రకటించేవారో వాటన్నిటినీ మనకి వ్యాఖ్యానంగా నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్తే, వడక్కు తిరువేది పిళ్ళయ్య గారు అక్షర రూపాత్మకంగా అందించబట్టి ఇవాళ మనం వీటిని ఇలాగ చదువుకోగలుగుతున్నాము అని. 7 వ్యాఖ్యానం. எல்லா தேசத்திலும் எல்லா காலத்திலும் உண்டான அவன் படிகள் எல்லாம் இப்போதே பெற்று அனுபவிக்க வேணும் என்னும் విడాల్పారు ఒరువరై పెరుగయ్యాలే. ఏ దేశంలో అయినా సరే, ఏ కాలంలో అయినా సరే, అంటే 8 పాసురాల దాకా కిందటి దాంట్లో అటు త్రివిక్రమావతారమా, అటు కృష్ణావతారమా, ఇటు రామావతారమా, ఇటు వరహావతారమా, ఎల్లా అవతారం అన్ని ఏదైనా కాదు, ఎల్లా కాలం, అది ఏ దేశంలో ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో జరిగిందైనా సరే, இவர் சத்தையை தனக்கெல்லாம் அம்படி இருக்கிற தன் ప్రణయత్వ గుణத்தை కాటి కొడుక్క కండు. చూశారండి పెరుమాళ్ళు ఇంత గొప్ప కోరిక కలిగినటువంటి
భక్తుడు నాకు దొరకడం ఇది నా అదృష్టం, ఇది నా అదృష్టం అని పెరుమాళ్ళు అనుకున్నారు తల్లి. నిజంగా కూడా కొన్ని చోట్ల ఇలాంటివి ఉంటాయండి. అదేంటంటే మనం భగవంతుణ్ణి కోరుకోవడం సామాన్యంగా చెప్పే భక్తుల గొప్పతనం. కానీ ఈ భక్తుడు నాకు కావాలి అని భగవంతుడు కోరుకోవడం నమ్మాళ్వార్ల విషయంలోనే జరిగింది అని అంటున్నారు. ఎవరు సత్తయ్యే తనకు ఎల్లామాం బడిరిక్కర, నమ్మాళ్వార్లు ఉంటేనే నేను ఉన్నాను అనుకున్నారండి ఈయన. తన ప్రణయత్వ గుణత్తై కాట్టి వెంటనే ఇదిగో నమ్మాళ్వారే నన్ను చూడండి అని ఒక్కసారి కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఇది మానసిక భావనే. కానీ ఏమవుతుంది, ఉన్మస్తకావస్థ అంటారు. ఏది జరుగుతోందో తెలియని అవస్థలో ఎదురుకుండా స్వామి దర్శనం అయింది. కళ్ళ ముందు స్వామి కనిపిస్తున్నాడు. కొడుక్క కండు ఎవరం ఎల్లాం పెత్తారాయణ భవిక్కిరార్, ఇంకా ఈయన ఆనందాతిశయంతో నాట్యం చేస్తున్నారు నమ్మాళ్వారు అని. నెక్స్ట్ పేజ్ 66. సర్వేశ్వరనుడయ్యా పాలనా ఏళ్ళకు తిరువాయి మొజి. ఈ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. మామూలుగా నమ్మాళ్వార్లు చెప్పారు పాలనాయి అనేటువంటి తిరువాయిమొഴി. కానీ ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే పెరుమాళ్ళకి నచ్చిన తిరువాయిమొഴി పాలనాయి ఏళ్ళులకు. మీరు ఇన్ని రాశారు కానీ మనం అంటుంటాం చూడండి, ఒక ఆవిడ బాగా పాడుతుందండి, అబ్బాయి మీరు అన్ని బాగా పాడతారు కానీ ఆ పాటను చూడండి అది ఎంత బాగుంటుందో, అదొక్కసారి పాడరా అంటామే. అలాగే నమ్మాళ్వార్లని పెరుమాళ్ళ నమ్మాళ్వారే మీరు ఏకంగా 100 దశకాలు రాశారు. కానీ పాలనా ఏజులకు సర్వేశ్వరుణరయ్య తిరువాయిమొഴി, ఇది పెరుమాళ్ళ తిరువాయిమొഴి అంటే ఏంటండి, నాకు నమ్మాళ్వారు కావాలి రివర్స్ లో వచ్చింది, నాకు పెరుమాళ్ళు కావాలి అని నమ్మాళ్వార్లు అన్నారు ఇంతవరకు. మరి అంత భక్తుడు దొరికితే పెరుమాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? నాకు నమ్మాళ్వారు కావాలి. ఎలాంటి నమ్మాళ్వారు కావాలి? భవిష్యదాచార్య విగ్రహం దొరికిన నమ్మాళ్వార్లు. ఇదో పెద్ద కథ ఉంది కదండి, మనకి తెలుసు కదా. ఏమిటి అది? నమ్మాళ్వార్ల సమయంలోనే, ఎప్పుడంటే నాదముళ్ళ సమయంలోనే ఎవరి గురించండి, ఏదో మంగళాశాసనం 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 అంటుంటే ఖండం 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 కినియన ఖండం అంటుంటే ఎవరి గురించండి చెప్తున్నారు అని మధుర కవి ఆళ్వార్లే అడిగితే అక్కడ 2 విగ్రహాల కథ చెప్తారండి. వెంటనే నమ్మాళ్వార్లు మధుర కవులని 100 బిందెల తామ్రపర్ణి నదీ తీర్థాన్ని తీసుకొచ్చి మరగ కాసమన్నారు. అలా కాస్తుంటే ఆ ఆవిరంతా ఒక రూపము దాల్చి భగవద్రామానుజుల రూపంగా వచ్చింది. ఆ భగవద్రామానుజుల యొక్క రూపాన్ని చూసి మధుర కవులు, ఆచార్య ఈయనెవరు? నేను మిమ్మల్ని కదా ఆచార్యులుగా భావిస్తున్నాను అని అంటే, నాయన ఈయన భవిష్యదాచార్యులు అని నమ్మాళ్వార్లు రామానుజుల గురించి చెప్పారండి. రామానుజ వైభవంలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మరి నాకు మీ విగ్రహం కావాలి అన్నారు. అయితే ఇంకొక బిందె నీళ్లు ఎక్కువ పోసి తామ్రపర్ణి నది జలాలను తీసుకురండి అన్నారు. మళ్ళీ ఆ జలాలను తీసుకుని వచ్చి ఒక్కసారిగా దాన్ని ఆవిరి చేస్తే అది అంతా ఒక రూపు దాల్చి నమ్మాళ్వార్లుగా వచ్చారే, ఆ నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి అనుకుంటున్నారు పెరుమాళ్ళు. ఈ పోలికని కనెక్షన్ ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఆ వేళ త్రివిక్రమావతారం ఎత్తినప్పుడు ఆ పాదాల మీద సనకసనందనాదులు వేసిన తులసి ఉందే, ఆ తులసి కావాలి అన్నారు ఆళ్వార్లు. ఆ వేళ మధుర కవులు తీర్థం తెచ్చి ఇస్తే ఒక రూపం ఏర్పడిన నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి. ఇటు పెరుమాళ్ళు అన్నమాట. ఏవేవైతే ఆళ్వార్లు కోరుకున్నారో అవన్నీ అలాగే నాదముల సమయంలోనూ అలాగే జరిగిందండి. అలాగే 4 గ్రంథాలను రచించిన నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి. సామవేద సారమైన తిరువాయిమొഴి రచించిన నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి. ప్రపన్న జనకూటస్థులు, ఎందుకంటే ఈయన 4 వేదాలకి 4 గ్రంథాలు రాస్తే తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు శిక్ష వ్యాకరణం నిరుక్తం ఛందస్సు జ్యోతిషం కల్పం అనే
6 అంగాలుగా 6 గ్రంథాలను తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు రచించారు. కాబట్టి అవి షడంగాలుగా ప్రసిద్ధి పొందాయి. అప్పుడు ప్రపన్న జనకూటస్థులైన నమ్మాళ్వారు ఆయన నాకు కావాలి ఈ చెప్పుకోవడంలో తిరుక్కురుంగుడి నంబి అనుగ్రహించిన నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి, ఒకడు మాల వేసుకున్న నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి, పల్లాండు పాడిన అంటే నేనెప్పుడు బాగుండాలని కోరిన నమ్మాళ్వార్లు కావాలి, సామవేదాన్ని తిరువాయిమొழிగా అందించిన నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి. ఈ ఆడువదో ఈగ ఆడుతుందా అని పాసరాలు చదువుకున్నాను చూడండి కంబన్వి. అలాంటి మధురమైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి. 1000 పెరుమాళై పాడి 1000 పాసురాలు పాడడం వల్ల పెరుమాళ్ళు ఆనందించి బొగడమాల ఏ నమ్మాళ్వార్ల మెడలో వేశారో ఆ నమ్మాళ్వార్లు నాకు కావాలి. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తేనండి ఒక్క వాక్యం సర్వేశ్వరనుడయ్యా పాలనాయేజులగు ఈ తిరువాయిమొழி, పెరుమాళ్ళ యొక్క పాలనాయేజులగు ఈ తిరువాయిమొழి. ఇది నమ్మాళ్వార్లది కాదండి, పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లని కోరి ఈ నమ్మాళ్వారు కావాలి, ఆ నమ్మాళ్వారు కావాలి, వాడు కావాలి, వీరు కావాలి అని చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొழிగా దీన్ని చెప్తున్నారు. కోవై వాయాళ్ పొరిట్టు எட்டின் எருத்தம் எருத்தாய் மதிலிலங்கை கோவை வீய சிலை குனித்தாய் குல நல் யானை மறுப்பசித்தாய் பூவை வீயா நீர் தூவி போதால் வழங்கே நேரும் என் பூவை வீயா மேனக்கோ பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధం యతీంద్రం మాలాదుర్ద్యామునార్యో మమరుది నిదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலீஸ்தட கோபநாதமன் சீரைய கொண்டார்மணக்கால் చంద్ర திருக்கண்ணற்கம்புடையனம் வெள்ளை வழியில் அடித்தற் கேயந்த மாதவர் பற்பனாபரிவருளாளன் திருவடியொன்றிய தேவப்பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైల సదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందేరం அமாதரம் உணவாகி பாடியவன்மாரம் தெருவாய் மழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி விரைக்கோ சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ம பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేదరాజ శ్రీ గౌతమాన్వయమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవల్లుమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతి శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంసరయే దీర్ఘే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.